Namaskaram. There are many temples in and around Vellore, and some of them have historical importance too. And some of the historical temples in and around Vellore which we have gone through are Jalakandeshwara Temple in Vellore, Margabandeshwara Temple in Virinchipuram, Pallikonda Perumal Temple in Pallikonda. The Jalakandeshwara temple is located inside the Vellore Fort, Vellore district in Tamil Nadu state. This place is dedicated for Lord Shiva. Architecture style of Jalakandeshwara temple is Vijayanagara architecture. The history goes like there was an ant hill in the place where now Sanctum Sanctorum of Jalakandeshwara temple exists now. They made a tank on lower level of ant hill where on rain it will fill the tank. There was also a Shiva Lingam on the tank along with the anthill as worshipped. When King Chettineni Bommireddy was the ruler on his dream, Shiva appeared and asked the king to build temple there. The king went to the tank, demolished the anthill and took the Shiva Lingam and installed in that place at 1500 AD. This temple came to known as Jalakandeshwar temple. The temple have a Rajagopuram with 7 types and 3 prakarams. As we enter the temple, there will be a Kalyana Mandapam with beautiful sculptures on pillar. On right side there is a Pushkarani. As we enter, we see the inner prakaram. When we enter through that, we see huge Valapurai Vinayaka here, Selva Vinayaka, Venkatesa Perumal, Subramanya with his concerts, Valli and Devani, Anandi Sankaran. 63 nine verses as stone sculptures, Sapta Kannarar and Veerabhadra. There is well inside the temple considered as Ganga. From there only they are taking water to do puja for deity. Then we see Kudi Maram and Nandi. The specialty of the temple is behind the Nandi statue there is an earthen lamp and it will revolve when some people place their hand on it, which indicate that their wishes have been granted. Some worship the golden and silver lizard sculpture and the snake sculpture in order to get relief from Sarpadosham. Inside the Garbhagraham, Jalakandeshwar is seen in Linga, in which above Rudrakshamala Mandapam is there. From Vellore, we are moving to Margabandeshwara temple in Virinchipuram, which is just 40 kilometers away from Vellore. The next prominent and historical temple in Vellore is Sri Margabandeshwara temple. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hara Hara Mahadeva. என்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. சிவனே செல்வர்களே, மெய்யன்பர்களே, தொண்டை நாட்டிலே மிகவும் விசேஷமான ஒரு சிவக்ஷேத்திரம் விரிஞ்சிபுரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த க்ஷேத்திரம். இந்த க்ஷேத்திரம் பிரம்மாவினாலே பூஜை செய்யப்பட்டதான சொல்வதாக கூறக்கூடிய க்ஷேத்திரம். 7 வகை லிங்கங்கள் இருக்கின்றது. அதிலே முதல் நிலையான லிங்கம் ஸ்வயம்பு லிங்கம், தானாக முளைத்த லிங்கத்திற்கு பேர் ஸ்வயம்புலிங்கம் என்று பெயர். அந்த வகையில் இறைவன் தானாக முளைத்தெழுந்தவர். அந்த லிங்கத்தை பிரம்மா பூஜித்தார் என்பதானது இந்த கோவிலுடைய வரலாறு. இந்த கோவிலானது சுமார் 7ஆம் நூற்றாண்டிலே கட்டப்பட்டதாக கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றது. பல்லவர் காலத்திலே இந்த ஆலயமானது நிர்மாணிக்கப்பட்டது. இந்த ஆலயத்திலே பல்வேறு விதமான அடியார்கள் மற்றும் சம்பந்தர், சுந்தரர் போன்ற அடியார்கள் எல்லாம் மார்கபந்தீஸ்வர சுவாமியை ஸ்தோத்திரம் செய்துள்ளார்கள். தீட்சிதர், அப்பைய தீட்சிதர் என்பதான ஓர் மிகச்சிறந்த மகான், அவர் மார்கபந்து ஸ்தோத்திரம் என்பதான இந்த இறைவனை பற்றி, இத்தலத்து இறைவனை பற்றி பாடியுள்ளார். மேலும் அருணகிரிநாதர் இந்த தலத்தில் உள்ள முருகனை குறித்து திருப்புகழ் பாடியுள்ளார். இப்படி பலவிதமான சிறப்புகளை உடையது. மேலும் இந்த ஆலயம் பல்வேறு மன்னர்களுடைய காலத்திலே திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டு மிகவும் விசேஷமாக இந்த ஸ்தலம் போற்றப்படுகின்றது. விரிஞ்சி மதிலழகு என்பதானது தமிழ் சொல் வழக்கு. ஒருவர் ஊரிற்கும் ஒரு விதமான சிறப்புகள்.
விரிஞ்சிபுரத்திற்கு மதில் அழகு, மதில் சுவரானது மிகவும் அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த க்ஷேத்திரம் மிகவும் 3 பிராகாரங்களை உடைய மிக பெரியதான ஒரு சிவாலயம் நம்முடைய விரிஞ்சிபுரம் மார்கபந்தீஸ்வரர் என்று இந்த இறைவனுடைய பெயர். மார்க்கம் என்றால் வழி, பந்து என்றால் உறவினர் என்று பொருள். இந்த வழித்துணைநாதர் அப்படி என்று தமிழிலே கூறலாம். நம்முடைய மார்க்கத்திற்கு, நம்முடைய வழிக்கு, நாம் செல்லக்கூடிய பாதைக்கு, நம்முடைய வாழ்விற்கு துணையாக வருபவர் இந்த மார்கபந்தீஸ்வரர். The temple is very well known for its Rajagopuram and sculptures. The east-facing Rajagopuram is 110 feet high with 7 stages, and Nandi is seen in front of the Dvajastambam facing the main deity. The main deity, Sivalingam, is leaned towards northeast direction. Some of the auspicious things in Margabandeshwar temple or Simhatirtham well. Taking a dip at the Simhatirtham here will remove the evil effects of bad omens. The childless couples take dip in all the 3 tirthams of the temple, stay overnight with the wet cloth to receive the Lord in their dream and get the boon of child. The another prominent sculpture here in Margabandeshwar temple is Kalam Katum Kal, which is also known as time indicating stone. This stone have been used for knowing the time of the day with its shadow. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. இந்த பவித்ரோத்சவத்தில் விசேஷமாக பவித்ரம் என்பதானது பட்டு நூலாலே நெய்யப்பட்டது. இந்த பவித்ரம் 108 இழைகளை கொண்டது. இந்த பவித்திரத்தை சம்ஸ்காரம் என்பதான இறைவனுடைய மந்திரங்களாலே ஜபித்து, இந்த பவித்திரமானது எப்படி ஒரு ஆண்டு முழுதும், இது ஒரு ஆண்டு கணக்கு, இந்த நடுவிலே சுற்றப்பட்டுள்ள அந்த ஆண்டு பூஜை பலன்களை சேர்ப்பதானது இந்த பவித்திரம் சாற்றுவதாலே, பூஜித்து சாற்றுவதாலே ஆண்டு முழுதும் செய்ததனுடைய பூஜை பலன் எப்படி இந்த மாலை முழுதாக இருக்கின்றதோ அதுபோல பூஜை பலன்கள் நமக்கு முழுதாக அளிக்கின்றார் இறைவன். இந்த விஷயத்தினுடைய காரணத்திற்காகவே பவித்ரோத்சவம் செய்யப்படுகின்றது. பவித்திரம் என்றால் தூய்மை என்று பொருள். ஆலயத்தினுடைய தூய்மைக்காகவும் வரக்கூடிய பக்தர்கள் மேன்மை நிலையை அடைவதற்காகவும் பவித்ரோத்சவம் நம்முடைய மார்கபந்தீஸ்வர சுவாமியினுடைய ஆலயத்திலே ஆலய நிர்வாகத்தினர்களாலும் உபயதாரர்களாலும் மேலும் இவ்வாலயத்தினுடைய சிவாச்சாரியர் சிவஸ்ரீ சந்திரசேகர குருக்கள் அவர்களாலும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது. பக்தர்கள் தவறாது இந்த ஆலயத்தை தரிசனம் செய்து எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை உடனமர் மார்கபந்தீஸ்வர பெருமானுடைய அருளை பெற்றுயுமாறு பிரார்த்திக்கப்படுகின்றார்கள். நம பார்வதி பதயே, ஹர ஹர மகாதேவா. From Virinjipuram, now we are moving towards Pallikonda, where Pallikonda Perumal temple is located. The another prominent temple in Vellore district is Pallikonda Perumal temple, which is located in Pallikonda city of Vellore district, and the temple is about 1000 years old, and it is located 40 kilometers away from Vellore.
பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம சபை, அதாவது எல்லா தெய்வங்களும் தேவர்கள் எல்லாம் ஒன்றா கொண்டாடுறது அந்த பிரம்ம சபையில் யார் பெரியவங்க உட்காந்து விளையாடு அது சும்மா வந்து மகாலட்சுமி தான் பெரியவங்க. இப்போ உதவி சொல்லும்போது அவங்களோட மனைவி வந்து சரஸ்வதி நம்ம சொல்லாம அவங்க மனைவி சரஸ்வதி அம்மாவோட தாயார் லட்சுமியோட பையன் பையன். அப்போ இந்த மாதிரி அம்மாவை சொல்றாரு அந்த கோவம் வந்து நம்ம இது வந்து பிரம்மசபையிலேருந்து தேவநாமம் வந்து இங்க பூமியில் வந்து நந்தி துர்கா மொழியில வசிக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு முறை வந்து இந்த உலகம் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றத யாகம் பண்ணும். அந்த யாகம் பண்ற காலம் போது அப்போ பிரம்மரான சொல்லுவார், அவங்க போய் கூப்பிடுறாரு. அதுக்கு யாகம் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல பண்ணலாம்னு கேட்குறப்போ காஞ்சிபுரத்தில் சொன்னா ரொம்ப விசேஷம். காஞ்சிபுரத்தில் யாருக்கு தீர்மானிச்சு அப்போ யாகம் ஆரம்பிக்கணும்னா கூட பத்னி மனைவி இருக்கும். அப்போ இவர் போய் கூப்பிடுறப்போ அவங்க வரமாட்டாங்க. சாவித்திரின்ற ஒரு சரஸ்வதி அம்சமே சாவித்திரி மனைவி யாகத்தை ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களுக்கு கோவம் நம்ம இல்லாம யாகத்தை ஆரம்பிச்சாங்கன்னா 6 பேருக்கு வராங்க, 4 இது. அப்போ இவர் வந்து இந்த யாகம் பூர்த்தி அடைஞ்சு இவங்க உலகம் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப வந்து பெருமாள் கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி யாகத்தை பூர்த்தி பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும். அவர் வந்து சைனிக்காங்க அந்த வெள்ளத்தை பாலாரா அந்த யாகத்தை அழிச்சுட்டு வர ஆறு பாலாறு அது இது மாதிரி வந்து அழிச்சுட்டு கூடாதுன்னு வந்து இவர் தடுக்கிறதுக்காக வரும்போது அந்த ஆறு வந்து பெருமாளோட பாதம் வழியா பாதத்துலாம் ஒதுங்கி போயிடும். இந்த பெருமாள் பாதம் ஆறு இருக்கு ஒதுங்கி போயிடும். அப்புறம் திருப்பி அடுத்து திருப்பார் கடவுள் காவிரி பாவம் அங்கே சைனிக்கிறார். அதிக தலையில் ஒதுங்கி அப்புறம் காஞ்சிபுரம் அந்த யாகத்துக்கு முன்னாடி காஞ்சிபுரத்தில் வந்து பெருமாள் யாகாந்தமாக அப்போ அங்கேயே அது பாலாறு முடிஞ்சதுதான் ஒரு ஐதீகம்.